عالم ز دانش بی نصیب، ای بسا عالم ز دانش بی نصیب، حافظ علم است آن کس نه حبیب. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت همه شما عزیزان، همه شما را به فصل 14 خوش آمد میگم. درس خود از صفحه 141 شروع میکنیم. یونیت 14 فصل 14. عنوان فصل ارت هنر هست. Objectives اهداف. At the end of this unit, the students will be able to در آخرین فصل شاگردان توانا خواهند شد که get familiar with ancient things، کسب معلومات در مورد اشیای باستانی، know about museums، آشنایی با موزه ها، improve their listening, speaking, reading and writing skills، ارتقای مهارت گوش کردن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن. Do exercises about art and handcrafts، انجام فعالیت در مورد هنر و صنایع دستی. دیالوگ، مکالمه داریم بین حمید و نصیر. Hi Nasir, how are you? Hi Nasir, how are you? سلام ناصر، چطور هستی؟ I'm fine حمید, how are you? من خوب هستم حمید. شما چطور هستین؟ Have you ever been at Afghanistan National Museum؟ آیا تا به حال به موزه ملی افغانستان بوده اید؟ No, but I like to go there one day. نه، اما دوست دارم یک روز آنجا باشم. We are going there now. Would you like to join us؟ ما داریم آنجا می رویم. آیا می خواهی با ما ملحق شوی؟ I don't know. Let me ask my mom. Mom, can I go to the museum with Hamid؟ ناصر میگه بچه نمیدانم، بگذار از مادرم اجازه بگیرم. مادر، آیا میتوانم با حمید به موزه بروم؟ مادر جواب میگه sure. مطمئناً، البته. At the museum، در موزه. حمید: ناصر, look at that painting over there. Isn't it beautiful؟ ناصر، به نقاشی آنجا نگاه کن. مگر زیبا نیست؟ ناصر: Yes, it is. بله هست. Look at there. They are some old coins. نگاه کن، سکه های قدیمی هم وجود دارد. ناصر: Yes, we should appreciate and be thankful of our forefathers for leaving us such a precious gifts. بله، ما باید قدردانی کنیم و سپاسگزار اجدادمان باشیم به خاطر به جا گذاشتن چنین هدیه های با ارزشی. Let's practice. بیایید تمرین کنیم. Practice the above conversation with your partner. بچه مکالمه بالا را با همسنفیتان، با هر کس که کنار شما هست تمرین بکنین و یکی نقش حمید و دیگر نقش ناصر بازی کنه و جاتان عوض کنین. Ask and answer. سوالات مطابق با متنی که خواندیم شده بچه باید اینا را جواب بدین. Read the dialogue again and answer question. به سوالات از مکالمه جواب بدهید. مکالمه رو دوباره میخوانید و بعد از جواب میدین. گزینه اول:
Has Nasser ever been in Afghanistan National Museum? آیا ناصر تا به حال به موزه ملی افغانستان بوده است؟ جواب نه خیر نبوده. دوم Does Nasser like to go museum one day? آیا ناصر دوست دارد که یک روزی به موزه برود؟ Yes بله، طبیعتا هر کسی دوست داره که به موزه ملی افغانستان بره. گزینه سوم Did Hamid take Nasser with him? آیا حمید ناصر را همراه خودش برد؟ بله. گزینه چهارم Who did Nasser call to? ناصر با چه کسی تماس گرفت؟ To his mom. با مادرش تماس گرفت و اجازه گرفت. گزینه آخر What did they see at the museum? آنها چی چیزی در موزه دیدند؟ Painting and some coins. نقاشی ها و مقدار سکه. Listen and repeat. گوش و تکرار کنین. بچه بعد از من تکرار کنین. گزینه اول Museum. Museum. موزه. Painting. Painting. نقاشی. Sculpture. مجسمه. Music. موسیقی. Handcraft. صنایع دستی. Sewing. گلدوزی یا خیاطی دوختن. بسیار خوب. درس ادامه میدیم در صفحه 144. It's time to read. وقت خواندن است. The clever artist. عنوان درس ما هنرمند باهوش است بچه‌ها. داستان هست با هم دیگه میخوانیم و ترجمه هم در قسمت راست تصویر قرار خواهند گرفت. با هم دیگه میخوانیم متن و ترجمه میکنیم. Long time ago there was a king. He liked earth a lot. He always rewarded the great artists simply. He was a man of truth and wanted his people to be true. The king was born with one eye. One day he wanted 3 men to draw his face. He told them, "If you paint me a good face, I will reward you. If you not, you will be punished." All the 3 men agreed. The first man painted the king's face with one eye and blind. The king became angry and put him in jail 14 years. The king felt that the picture was a dishonor to a king. The second man painted the king with 2 eyes. The king again became angry and put him in a jail for 5 years because the painting showed the king having both eyes. The third man showed the painting and was rewarded. The third man was very clever and he had drawn the king's face with one eye in one side. در صورت ضرورت بچه ها میتونین کلیپ برگردانین و دوباره گوش بدین. ترجمه هم در دسترس شما قرار داره و سعی کنین که
بارها گوش بدین و ترجمه رو داخل کتابچه‌تان حتما یادداشت بگیرین. چند تا سوال مطابق با متنی که خواندیم داریم بچه‌ها. True or false. صحیح و غلط داریم، باید تیک مارک بکن بچه‌ها. Read the above text again and mark sentences T if it is true and if it is the sentences is false. اگر درست هست کلمه T یعنی true، اگر غلط هست کلمه F یعنی false باید زده شه. گزینه اول The king didn't reward the artist. پادشاه به هنرمندان جایزه نمیداد. آیا درست است؟ نه خیر، غلط است. دوم The king was born with one eye. پادشاه با یک چشم دنیا آمده بود. درست هست. The first man painted the king with two eyes. شخص اول پادشاه را با دو چشم نقاشی کرد. غلط. و گزینه چهارم The second man painted the king with two eyes. شخص دوم پادشاه را با دو چشم رسامی کرد. صحیح. گزینه پنجم The third man painted the king with one eye. شخص سوم پادشاه را با یک چشم نقاشی کرد. درست هست. و گزینه آخر The king rewarded the first man. پادشاه شخص اول را جایزه داد. غلط هست. درس ادامه میدیم. Listen and repeat. گوش و تکرار کنین. Repeat these sentences after your teacher. بعد از معلم تکرار کنین بچه ها. گزینه اول میخوانیم. کتاب سهواً 2 نوشته بچه ها. گزینه اول است. I went to museum. I went to museum. من به موزه رفتم. I saw paintings. I saw paintings. من نقاشی ها را دیدم. There were sculptures. آنجا مجسمه ها بود. They listened to music. They listened to music. آنها به موسیقی گوش دادند. We made handcrafts. ما صنایع دستی ساختیم. She was sewing. او در حال دوختن بود. Writing نوشتن. Complete the missing word of the paragraph from the story of the clever artist. متن را باید مطابق با هنرمند باهوش، متنی که ما شما خواندیم، باید پر کنیم. با هم دیگه حل میکنیم بچه ها. Long جا خالی ago بچه ها. بله با هم دیگه پیش میرم تو. Long time ago there was a king. He liked earth a lot. He always rewarded the great artist. Simply he was a man of truth and wanted his people to be true. The king was born with one eye. One day he wanted 3 men to draw his face and hold them. If you told them, if you paint me a good face, I will reward you. If you not, you will be
punish it. All three men agreed. The first man painted the king's face with one eye and blind. The king became angry and put him in jail 14 years. The king felt that the picture was dishonor the king. The second man painted the king with two eyes. The king again became angry and put him in jail for 5 years because the painting showed the king having both eyes. The third man showed the painting and was rewarded. The third man was very clever and he had drawn the king's face with only one eye. بسیار خوب بچه ها، این فعالیت داخل کتاب هایتان یادداشت بگیرین. Spelling هجا کردن. Practice spelling the name of this picture. هجای نام این تصاویر را تمرین کنین، یاد بگیرین بچه ها. گزینه اول M-U-S-E-U-M Museum، موزه. گزینه دوم بچه ها با هم دیگه اسپل میکنیم. آماده هستین؟ بسیار خوب. P-A-I-N-T Paint، نقاشی، رسامی بچه ها. گزینه سوم S-C-U-L-P-T-U-R-E و S Sculpture، مجسمه. تصویری چهارم M-U-S-I-C Music، یعنی موسیقی. گزینه بعدی H-A-N-D-C-R-A-F-T-S Handcraft، صنایع دستی، کار دستی. S-E-W-I-N-G Saving، گلدوزی. Now make one sentences for each word you have spelled. حالا برای هر یک از لغاتی که اسپل کردین یک جمله بگین. گزینه اول I went to museum last week. من هفته پیش به موزه رفتم. حالا در مورد پینت گزینه دوم باید یک مثال بگین، یک جمله بسازین. بریم با هم دیگه بسازیم بچه ها. گزینه دوم I like painting. من نقاشی را دوست دارم. گزینه سوم I want to see the sculptures. من دوست دارم مجسمه ها را ببینم. چهارم We listened to music. ما به موسیقی گوش دادیم. پنجم I cannot make handcraft. من نمیتونم صنایع دستی بسازم. گزینه آخر I like saving. من دوختن یا گلدوزی را دوست دارم. بسیار خوب، این فعالیت داخل کتابچه‌تان حتما انجام بدین. دیالوگ، مکالمه داریم بچه ها بین
نسیمه و انیسه. با هم دیگه میخوانیم و ترجمه میکنیم. Hi انیسه, how are you today? تکرار کنیم بچه. Hi انیسه, how are you today? سلام انیسه, امروز چطور هستی؟ I am fine, how are you? I am fine, how are you? من خوبم, شما چطور هستید؟ I am fine too. Do we have 7 class today? من هم خوبم. آیا امروز کلاس خیاطی داریم؟ No we don't. But we have painting and drawing classes. نه ما نداریم. اما صنف رنگ‌آمیزی و رسامی داریم. I love painting. Do you like painting too? من رسامی را دوست دارم. آیا شما هم دوست دارید؟ I like it, but I love playing piano. من این را دوست دارم. اما نواختن پیانو را هم دوست دارم. Who is teaching piano class? Who is teaching piano class? چه کسی صنف پیانو را درس می دهد؟ مرز رستمی. She is a good teacher. خانم رستمی او یک استاد خوب است. Can I join your class? من میتونم به صنف شما شرکت کنم؟ Yes, you can, but I think there are no extra ads. بله شما میتوانید، اما فکر کنم چوکی اضافه نداریم. That is alright. Thanks. درست است. تشکر. You're welcome. خواهش میکنم. Let's practice. بیاین تمرین کنیم. بچه مکالمه بالا را با همصنفی و هر کسی که کنار شما هست حتما انجام بدین و سعی کنین ترجمه متن را هم داخل کتابچه‌تان یادداشت بگیرین حتما. Read and choose. بخوان و انتخاب کن. Read the sentences and circle the correct one. جملات رو با هم دیگه میخوانیم و جمله صحیح را انتخاب میکنیم بچه ها. گزینه اول به طور مثال حل شده بچه ها. متوجه باشین. I went to museum. من به موزه رفتم. تصویر رو ببین عکس موزه هست. I went to the zoo. من به باغ وحش رفتم. پس تصویری موزه هست. باغ وحش نیست. گزینه اول علامت خوردم. تصویری بعدی. I saw cartoons. من کارتون تماشا کردم. I saw paintings. من نقاشی نگاه کردم. پس گزینه دوم صحیح هست. تصویری بعدی میخوانیم با هم دیگه. There were sculptures. آنجا مجسمه ها بود. There were coins. آنجا سکه ها بود بچه ها. تصویر سکه درست است یا مجسمه؟ بله گزینه اول صحیح هست. They watched movie. آنها فیلم تماشا کردند. They listened to music. آنها به موسیقی گوش دادند. گزینه دوم. We made handcrafts. ما صنایع دستی ساختیم. We made kites. ما کاغذباد ساختیم. گزینه بله اول درست است. She was cooking. او در حال پختن بود. آشپزی بود.
She was saving. او در حال دوختن بود. گزینه دوم درست است. Let's learn something new. بیاید یک چیز نو یاد بگیریم بچه ها. I like saving. What do you like? I like saving. What do you like? من خیاطی را دوست دارم. شما چی دوست دارید؟ I like. جا خالی میتونین هر چیزی که دوست دارین جایگزین کنین بچه ها. به طور مثال music. I like music. من موسیقی را دوست دارم. Look and match. نگاه کن و وصل کن. Read the word and match them with correct picture. متن با هم میخوانیم و وصل میکنیم بچه. گزینه اول به طور مثال وصل شده. گزینه دوم museum. museum به تصویر موزه وصل میشه. music. handcraft صنایع دستی. sculpture مجسمه و saving دوختن و خیاطی بچه ها. fun with words بازی با لغات. complete the puzzle with correct letter to make meaningful words. جدول را با حروف مناسب پر و معنی کامل لغات را بسازید. بسیار خوب بچه، با هم دیگه این جدول حل میکنیم. گزینه سوم S، حرف S گذاشته شده، باقی رو باید ما شما پیدا کنیم. حدس بزنیم بچه ها که چی هست. آفرین. M U S خودش هست. E و گزینه آخر M museum موزه هست. ادامه میدیم. S C U L P حرف بعدی بچه ها T و حرف U. بچه میتونه حدس بزنین؟ بله مجسمه هست، یعنی sculpture. لغت بعدی بچه ها M U آفرین S I و حرف آخر بگین شما. C music موسیقی. لغت بعدی بچه ها حرف P پیدا شده. I و S I و G هم هست. A I N T میتونین حدس بزنین بچه ها حرف آخر هم N هست. painting نقاشی. بین سراغ لغت بعدی بریم بچه ها H A N D hand. بچه ها میتونین حدس بزنین چی است؟ بله hand craft و حرف آخر هم باید T باشه. صنایع دستی. و لغت آخر S E W. بگین بچه چی میشه؟ آفرین saving دوختن یا خیاطی.
این فعالیت داخل کتابایتان همراه پنسل انجام بدین بچه ها. pronunciation تلفظ. practice spelling and pronunciation of these words with your partner. هجا را تمرین کنید و تلفظ این لغات را با همصنفی خود تمرین بکنین. مثال داریم بچه ها. نسیم میگه نادیا how do you spell painting؟ نقاشی را چطور هجا کنیم؟ نادیا جواب میده P-A-I-N-T-I-N-G painting. به می ترتیب بچه ادامه میدیم. گزینه اول painting حل شد. گزینه دوم M-U-S-E-U-M museum موزه. گزینه بعدی بچه ها موزیک M-U-S-I-C music. گزینه بعدی handcraft H-A-N-D-I-C-R-F-T handcraft. گزینه بعدی sculpture است بچه ها S-C-U-L-P-T-U-R-E. و گزینه آخر saving S-E-W-I-N-G. خسته نباشین بچه ها. با این حساب به پایان فصل میرسیم. همانطور که در جریان هستین پایان فصل 14 هست. همه شما عزیزان به خداوند بی نیاز و منان میسپارم. امید است که اوقات خوب و خوشی داشته باشین.